రేపు చెప్తాలే అన్న. Okay. Shall we start? స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే అన్న స్టార్ట్ చేయి. Yeah. Able to see my screen, right? I have started the recording. Okay. Today we are going to discuss about the patching. What is patching? I think you guys are already aware what is patching, because when we are discussing about software build and release versions, we discussed about service packs, cumulative update, hot fixes, GDR, all this, right? Okay. అవునన్నా, Yeah. స్టార్టింగ్ లో చెప్పారు. Yeah. To keep the SQL services running without any risk means, right? Always the application and database is always exposing to the network, internet, right? So there are many chances that malware attacks, security attacks may happen. Okay, they may theft the data. Okay, to avoid that, Microsoft used to release that service packs, cumulative updates, security updates, all this, right? So, as a DBA, we need to regularly perform the patching and manage the things. Okay, it is our one of the primary tasks. As a L1 and L2 resource, we used to be in weekend shift, right, on Saturday and Sunday. Saturday, Sunday are off business hours for the most of the application except banks. Okay, off business hours. So in off business hours, we used to get some downtime. There we used to perform this patching activities. Every weekend we used to perform the patching activities most of the times. In weekends we didn't have this DB refresh, login creations and all those kind of changes we used to perform only in weekdays. Okay, why? Because if you perform DB refresh on weekend, we don't know what is the impact. If right, what is the impact? If the end users are there, immediately they will respond. I'm not able to connect. I'm not able to see data. This data and all. If you perform this activity on weekend, the impact will came to know on Monday, right? Because most of the projects are US and UK, so they will come on Monday. When they came back and they will check, they are not able to log in, they are not able to view some data and that. So it will be quite delayed. So for that, most of the times these patching activities and installations we used to perform on weekends only, and other activities like DB creation, database user creation, and DB refresh, all these kind of activities we used to perform in the weekdays. Clear? క్లియర్ అన్న. క్లియర్ So, అన్నా. yeah, what is the risk associated with the unpatched server? For example, we have an unpatched server. Okay, what is the risk associated? The first thing is data theft or loss. If the server is not patched, the cyber security means, right, hackers, they will penetrate into the database and they will theft some data. Okay, malware is also miscellaneous software that allows unauthorized users, means because to connect to the database we need some login and permissions, right? If you didn't patch the SQL server properly without any proper login and password, they can connect to the database and theft the data. Okay, not only theft, what they will do, in my past, I used to work with the Airbus. Okay, Airbus, right, it's a world largest aeroplane and defense defense aeroplanes manufacturing company, in the year around 2018, I think 2018, 2019, when this kind of hacking is happened. Okay, what they did, they took the control of those database servers. Okay, not only the data, entire database servers they took into their control.
అంటే వాళ్ళు అప్పుడు ప్యాచింగ్ చేయలేదన్న వాళ్ళు అంటే Yeah, we used to patch regularly. Even we are patching regularly, they used to innovate. They used to create some new malwares and okay, when they used to send some suspicious emails like okay, they will send the email like HR at the rate info SSY, otherwise info syss.com, like they used to create a similar kind of emails. They used to send emails. When someone clicked that, immediately that malware is there, that will enter into that his PC and then into the server. Likewise, they hacked. Okay, they demanded some ransom amount, but right, from our end also we used to have some cyber security team. They finally they restricted and they took the control. Okay, ఓకే. sometimes data theft will happen. This kind of missed security patches, server related security patches. If to fix weakness that could easily transform into serious threat. Even if you observe our mobile devices regularly, we used to get some patches, Android versions. In that Android version, they used to send along with the feature enhancement. They used to send some security related things also, sometimes camera related, along with that some security related, to avoid the phones get hacked. Okay, okay, actually we need to perform the compliance issues. Means some of the data that is stored on the server is confidential and critical business information. For example, we have a database where the bank transaction or account and password related information is there. Okay, that is the confidential, right? Okay, okay, if servers are not secure and data is leaked, it could create a large number of complaints issue. 404 కరెక్ట్ ఏనా? What happened? ఏమి నెట్ రావట్లేదు ఒక్కోసారి. Okay, so you guys understand, right? What is the importance of this patching? If we didn't patch, there may be a chances of losing data, and there may be a chances of the servers and database everything goes into that cyber security products control. Okay, compliance issue means, for example, right, government, if you are working for any defense related project, if you leak that defense related data, it will, right, it will be a very big issue. Okay, so to avoid that, regularly we need to patch the servers as well as database. Okay, right, server patching is different, database patching is different. Okay, in weekends we use it to involve in both server patching and database patching. I will explain what is the difference between these two, okay, in next. Okay, okay, the five best practices of server SQL server patching management. The first thing is patch SQL server regularly. Okay, whenever we find some patching, security patching, not the future related, security patchings are most important. Okay, immediately we need to schedule, we need to take the downtime, and we need to patch. Okay, establish a rollback plan for emergencies. For example, if you start patching, if you start installing any update on your Android mobile. Okay, okay, are you guys there? చెప్పాను. Yeah, ఉన్నాను. yeah, right, when we are starting updating any software in our mobile, it will ask for the battery charge. Have you observed that if the charge is less than 30%, it won't proceed even? Have you ever noticed that? No. ఏంటన్నా? If you are when you are updating, so when you are updating the software in your mobile, it will check for the charging battery remain in your mobile. Have you observed that? Anyone noticed that?
లేదన్నా. Okay, if you keep your mobile charging 10% and try to update your software, it won't update. It will అవును throw warning. చూపిస్తాను. It will throw warning. Why? Because if while the update is in progress, if the mobile got switched off na, everything will go. Okay, likewise we need a rollback plan if anything happen like that. Okay, we are patching our SQL server. Okay, database is there. If anything happen, we need some rollback plan, right? We need to bring the database up immediately. We need some rollback plan. So for that, what in real time what we are doing, we use it to request server team to take the snapshot of the server. Okay, you know, right, what is snapshot? What they will do, they will take the backup of the entire server. Okay, if anything happen, they will restore that backup immediately. Okay, and one more thing, avoid patching SQL server while the SQL agent job is running. Okay, when the agent jobs are running, if you try to apply service packs, it will throw some error. It will get failed. Okay, we need to avoid that. Notify users of coming patching. Users, who are the users here? We are as a database admin. For us, who are the users? Application users, right? We need to notify the Yes. application users. So and so time, so we are applying this service pack on the server. We don't need to mention the service pack details, and we need to mention that, but this will be communicated by the application team. Okay, what we need to do, we need to provide the information to the Windows application team, all these teams only. They will communicate to their users. Okay, application team will communicate to the end users. Okay, and set up SQL patching schedules. Actually, this is in small projects they are not following. In larger projects, every week or every week they use it to schedule, or every day they use it to schedule, every Thursday, Friday, like that they use it to schedule some activity. Okay, and they have some automated tools. That automated tools will patch the servers sequentially. Okay, their human intervention is not required, but they will schedule and they will do that. Even though in some projects they use it to do manually on weekends. Okay, also we can uninstall the patching from our control panel. You know, right, from our control panel we can uninstall the software whatever we install. Likewise, we can uninstall the service pack also, cumulative update also. Okay, clear, right, till this point? Clear అన్న. Okay, so first thing I will explain Windows Server patching. Okay, what is Windows Server patching? Activity schedule Windows Server OS. Okay, in our laptops we are doing Windows OS. In the servers it is Windows Server. Okay, it is something different. Okay, క్లియర్ కదా. మన విఎమ్స్లో డిఫరెంట్ వర్షన్ ఉంటుంది. ల్యాప్టాప్లో విండోస్ 10 అట్లుంటే, విఎమ్స్లో విండోస్ 19, 18, విండోస్ 17, విండోస్ 16 అట్లుంటాయి. ఓకే, విండోస్ సర్వర్ ఓఎస్ ఇస్ డిఫరెంట్, విండోస్ ఓఎస్ ఇస్ డిఫరెంట్. విండోస్ ఓఎస్ డిడ్ హ్యావ్ ద ఫీచర్స్ లైక్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ, ఆల్ దిస్. ఓకే, మనం షెడ్యూల్ కాన్ఫిగర్ చేయలేము వీటిలో. ఓకే, ఓకే, విండోస్ సర్వర్ ప్యాచింగ్ అంటే ఏం లేదు. ఏదైనా ఒక ప్యాచ్ సర్వర్ మీద విండోస్ ఓఎస్ పైన అప్లై చేస్తుంటే దాన్ని విండోస్ సర్వర్ ప్యాచింగ్ అంటాము. ఇందులో ఏంటంటే విండోస్ టీమ్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. విండోస్ టీమ్
ఫస్ట్ మనమే ఇవ్వాలి. మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ స్టెప్ 1. ఓకే, ఫస్ట్ application will stop, team will stop the application and give go అంటే ఏం లేదు, నెక్స్ట్ వెళ్ళమని గో టు ఎస్క్యూఎల్ టీమ్, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ టీమా DBA team. Okay, DBA team. Then what we will do, we need to user databases, need to okay. Windows team will perform the patching and reboot the server. Okay, ఓకే, అర్థమవుతుందా? హలో, ఆర్ యు గైస్ దేర్? So these are the steps for the Windows patching. What we will do first, we will send one email to the application team. What they will do, first they will send one communication to the end users, and again they will send one more email to the SQL DB team. Okay, we have stopped application. Please proceed with the DB activity. What we will do as a DBA, right, that script we have, here is that script. ఈ స్క్రిప్ట్ ఆల్రెడీ మీకు ఇచ్చాను. అన్ని డేటాబేస్లో ఒకసారి స్క్రిప్ట్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలనేది, మనం అందులో ఈ సర్వర్లో ఏమేమి SQL సర్వీసెస్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ అవన్నీ చూసుకోవాలి. ఓకే, సి ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉంది. ఇది స్టార్ట్లో ఉంది, ఇవన్నీ స్టాప్లో ఉన్నాయి, ఈ 2 సర్వీసెస్ స్టార్ట్లో ఉన్నాయి. వాట్ ఐ విల్ డూ ఫస్ట్, whenever I got this request, what I will do, I will open one document. Okay, I will open one document
I will take the screenshot of these services with the date and time. ఎందుకు తీస్తున్నానంటే ఆఫ్టర్ రీస్టార్ట్ కొన్ని సర్వీసెస్ ఇప్పుడు ఈడంటే ఒక 10 ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దాంతో 15-20 సర్వీసెస్ ఉంటాయి. మనకి ఏది అప్ ఉన్నది ఏది డౌన్ ఉన్నది తెలియదు. ఓకే, నువ్వు బై మిస్టేక్ ఆల్రెడీ డౌన్ ఉన్న సర్వీసెస్ని అప్ చేసావు అనుకో, ఏమైతే తెలుసా, అక్కడ ఏదో అంటే వాళ్ళు పర్పస్ మీద స్టాప్ చేసి ఉంటారు. నువ్వు ఆ డేటాబేస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి వేరే అప్లికేషన్ మళ్ళీ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోద్ది ఈ డేటాబేస్కి, ఇష్యూ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. క్లియర్ కదా ఎందుకు తీస్తున్నామో? దెన్ go to SQL services, whatever the services start in start state, go to SQL services, properties, services, change the status to manual. ఓకే, ఏ ఎస్క్యూఎల్ సర్వీస్ అయితే చేస్తున్నావో దానికి స్టేటస్ అనేది మాన్యువల్కు చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, క్లియర్? దెన్ అప్లై, where is that? Okay, manual, apply. Okay, then stop the SQL services. Sorry, we missed one step. Start the services. We need to execute this one. ఓకే, మాన్యువల్కు ఫస్ట్ బ్యాకప్ తీసుకొని తర్వాత ఇవన్నీ చేంజ్ చేయండి. టేక్ ద బ్యాకప్ ఫస్ట్, బ్యాకప్ ఆఫ్ ఆల్ డేటాబేసెస్ ఫస్ట్. వేర్ ఈస్ దట్? Execute that. Take the full backup of all the databases. See here, full backup of all the databases got generated. Okay, then go here and change the property to automatic to manual. Why I am changing to automatic to manual? If it is automatic, what will happen? Windows Server team need to restart the server several times. They will restart a server several times to apply the patch. ఒక 3 బ్యాచ్లు ఉన్నాయనుకోండి, వాళ్ళు ప్రతి బ్యాచ్ అప్లై చేసిన తర్వాత సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేస్తూ వస్తారు. సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేసినాక ఆటోమేటిక్ ఉంటే ఎస్క్యూఎల్ సర్వీసెస్ ఏమైతాయి, ఆటోమేటిక్గా అప్ అయిపోతాయి. సో అగైన్ దే విల్ పింగ్ యూ, దే విల్ కాల్ యూ, ప్లీజ్ స్టాప్ ద ఎస్క్యూఎల్ సర్వీసెస్. అర్థమైందా? క్లియర్, రైట్? సో that's why before that we need to change the database status to manual, then stop the SQL services, then give the go to the server team. ఫస్ట్ స్టెప్ అన్న బ్యాకప్ తీసుకోవడం అనేది. ఒక్క నిమిషం, ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నామా, తర్వాత చేంజ్ ద టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ SQL services status in configuration manager. Okay, then change the SQL services start mode from take to manual. ఓకే, అంతే కదా, ఆటోమేటిక్ నుంచి మాన్యువల్కు స్టార్ట్ మోడ్ చేంజ్ చేస్తాం. ఇది ఓకే, ఆటోమేటిక్ టు మాన్యువల్. దెన్ స్టాప్ SQL సర్వీసెస్ అండ్ గివ్ ద గో టు ద సర్వర్ టీమ్. మనం సర్వీసెస్ అన్ని స్టాప్ చేసి విండోస్ టీమ్కి గో ఇస్తాం. సో దెన్ వాట్ విండోస్ టీమ్ విల్ డూ, దే విల్ పర్ఫార్మ్ ద ప్యాచింగ్ అండ్ దే విల్ రీస్టార్ట్ SQL సర్వీసెస్ సెవరల్ టైమ్స్. ఇది కూడా ఆటోమేటిక్ నుంచి మాన్యువల్కి చేంజ్ చేయండి.
Okay, they will restart the SQL services several times. Then after that, again they will send a completion email to you. Windows team will perform the patches and reboot the server several times. Then they will give the go to DBA team to start the SQL services. Okay, from DB team we need to start the SQL services and verify the status and give the go to the application team. So clear కదా ఇంతవరకు? So what I did, I need to verify this screenshot and I need to start only the services which are in start state before the activity. అర్థమైందా? యాక్టివిటీకి ముందు ఏవైతే స్టార్ట్లో ఉన్నాయో వాటిని స్టార్ట్ చేయాలి, వాటి స్టేటసే చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, ప్రైమరీ ఒకటే స్టార్ట్ ఉంది, అదొకటే స్టార్ట్ చేస్తా. తర్వాత ఏమున్నది, ఎస్క్యూఎల్ బ్రౌజర్ స్టార్ట్ ఉన్నది, ఎస్క్యూఎల్ బ్రౌజరే స్టార్ట్ చేస్తా. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ఫర్ స్టాండలోన్ ఇన్స్టెన్స్. స్టాండలోన్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఎటువంటి హై అవైలబిలిటీ ఫీచర్ కాన్ఫిగర్ చేయనివి. సో మనం ఇంతవరకు ఓన్లీ స్టాండలోన్ సర్వర్స్ గురించే మాట్లాడినాం కాబట్టి ఇది స్టాండలోన్ వరకే వర్క్. ఓకే, ప్రాసెస్ ఇది స్టాండలోన్ వరకే. హై అవైలబిలిటీ ఉన్న వాటికి ప్రాసెస్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్. నౌ we need to verify the SQL services and databases. See here, sometimes in instance also some databases are in offline state. That is also we need to take the screenshot. Where it is screenshot ekkundi, automatic to manual. Also take the ఓకే, ఇఫ్ ఆల్ ద డేటాబేసెస్ ఆర్ అప్ అనుకో ఏం అవసరం లేదు స్క్రీన్ షాట్. ఇక్కడ ఏంటి, అన్ని డేటాబేస్లు అప్ ఉన్నప్పుడు ఏం అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఒక్క డేటాబేసే డౌన్ ఉంది అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక్కటే ఆఫ్లైన్ ఉంది, ఇదొక్కటే ఆఫ్లైన్ ఉంది. ఓకే, ఇదొక్కటే ఆఫ్లైన్ ఉంది అనుకో, అలాంటి కేసుల్లో మనము స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ తర్వాత ఇది ఆన్లైన్ రావచ్చు, లేదా మనకు అది కానీ మనము నోటీస్ చేయలేదనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వీసెస్ అప్ అయినాక చెక్స్కి వచ్చినప్పుడు ఇది ఆఫ్లైన్లో ఉంది, నువ్వేం చేస్తావు ఆఫ్లైన్లో ఉంటే? వాట్ యూ విల్ డూ? For example, you didn't check the database status before performing the activity. After the activity, you came back and you just checked the database status. You realize that this database is offline. Now, we have two questions: whether the database is offline or online. అంతే కదా, నువ్వు ముందు చెక్ చేయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ డేటాబేస్ ఆన్లైన్లో ఉంచాలని ఆఫ్లైన్లో ఉంచాలి అనేది కన్ఫ్యూజన్, రైట్? సో ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దట్ databases in instance level if any database is offline. అర్థమవుతుందా? క్లియర్ కదా పవన్? ఓకే అన్న. ఏదైనా ఆఫ్లైన్లో ఉంటే తీసుకోండి, అన్నీ ఆన్లైన్లో ఉన్నాయనుకోండి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ అన్నీ ఆన్లైన్లోనే ఉంటాయి. ఏదైనా కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్లో ఒక్కొక్కసారి ఒకటి ఆరా డేటాబేస్లో ఆఫ్లైన్లో ఉన్నాయనుకోండి, అది స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకోండి. ఇన్ కేస్ నువ్వు ఆఫ్లైన్లోనే ఉంచి వదిలేసావు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్వన్ కేమ్ అండ్ వై యూ లెఫ్ట్ ద డేటాబేస్ ఆఫ్లైన్, హీ విల్ ఆస్క్, రైట్? In that case, you need to show that, okay, when I am performing the activity, database is already offline, so I kept the database offline. అంతే కదా? స్టార్టింగ్ లో కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలన్నా, అంటే స్టార్టింగ్లోనే తీసుకోవాలి. ఓకే ఓకే, ఎందుకంటే నీకు యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ అయినాక ఆ స్క్రీన్ షాట్ బేస్ చేసుకొని సేమ్ పొజిషన్లో మళ్ళీ సేమ్ ఎలా ఉన్నాయో అలాగా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి పెట్టేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, ఈ 2 సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేసినాము, ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేయలేదు. అదే నువ్వు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోలేదు అనుకో, ఏమైతుంది, ఇవన్నీ స్టాప్లో ఉన్నాయి కదా, అన్ని స్టార్ట్లో ఉండాలి కదా, నేను అన్ని స్టార్ట్ చేసేస్తావు, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో కేసు, sometimes patching activity will take 6 hours, 7 hours. Okay, you are in shift. Okay, you perform the DB stop activity and you left the shift.
Okay, okay. And Ramesh joined the shift, and when he got the go to restart the SQL services, he restarted all the SQL services because he don't know na what services are stopped before in stop state before performing the activity, right? That's why we need to take the screenshot. When you are leaving the shift, you need to share that screenshot to the next shift person. Okay, Ramesh, these services are in stop state, these are in running state when I am performing the activity. So what he will do? He will maintain the same, right? Clear? క్లియర్ అన్న. Hmm. So this will help and it will clear many confusions. Okay. మనం ఏంటంటే అది ఎవరితో షేర్ చేయకుండా ప్రాబ్లం లేదు. నువ్వే కనీసం మన దగ్గర స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇన్ కేస్ షిఫ్ట్ చేంజ్ అయితే వాళ్ళకి షేర్ చేస్తే వాళ్ళు ఏ సర్వీసెస్ అయితే స్టాప్లో ఉన్నాయో ఏ స్టార్ట్లో ఉన్నాయో అలాగే మళ్ళీ పెట్టేస్తారు. లేకుంటే ఏమవుతుందంటే బై మిస్టేక్ స్టాప్లో ఉన్నవి స్టార్ట్ చేసి స్టార్ట్లో ఉన్నవి స్టాప్ చేసినారనుకోండి ఇష్యూ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్నా? Then what we will do, we will start the SQL services and check the status and give the go to the application team. Okay, what application team will do? They will run their application, they will start the application services and check whether the application is able to communicate with the database or not. Okay, if everything is fine, they will send that. Okay, they will send the communication to the end users and stating like the activity is completed, now the database application is up and running. Clear? This is all about the Windows server patching. Okay, this activity is mostly scheduled in weekend. Okay, in weekend here we will get 2 tasks. మామూలుగా అయితే నీకు టాస్క్లు అసైన్ చేస్తారు. టాస్క్ ఏమేమి ఉంటాయంటే టాస్క్ స్టాప్ స్టార్ట్ 2 టాస్క్ ఉంటాయి. స్టాప్ టాస్క్ స్టార్ట్ టాస్క్ అంతే కదా, మనం స్టార్టే చేస్తాం, ఇంకేం చేయం. ఓకే, స్టాండర్డ్లో అయితే మనకు టాస్క్ అని ఒక 2 టాస్క్లు అసైన్ చేస్తారు, సండే కానీ సాటర్డే కానీ. సో మనం ఏం చేస్తాం, యాజ్ ఏ డిపిఏ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద సర్వీసెస్ and when we got the go we need to start the services. That's it. ఓకే. Clear? That is one of the weekend activity. Okay, this is the second weekend activity. Okay, steps అన్న to ఇది ఎవ్రీ వీక్ చేస్తామన్నా మనం అంటే పక్కగా max లేదంటే monthly విండోస్ అలా సర్వర్ ప్యాచింగ్ అనేది ఎవ్రీ వీకెండ్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఒక సర్వర్లో కాకుంటే ఇంకో సర్వర్, మనం థౌజండ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు అయితా ఉంటుంది కదా. ఓకే. సో అందులో SQL అంటే సర్వీస్ ఇప్పుడు వీకెండ్స్ లో ఇప్పుడు ప్యాచింగ్ కాకుండా ఇంకేమేం చేస్తారన్న? ప్యాచింగే ఉంటుంది, సర్వర్ రీబూట్స్ ప్యాచింగ్, అంటే స్టార్టింగ్ ఒక చెప్పే కన్నా ఇంకేదో ఉంటుంది వీకెండ్స్ లో అప్పుడు. ఇన్స్టాలేషన్స్. ఓకే ఓకే. ఎందుకంటే అదే వీకెండ్స్ లో database వర్క్ లోడ్ refresh తక్కువ ఉంటుంది కదా. ఓకే, వీకెండ్స్ లో వర్క్ లోడ్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఇన్స్టాలేషన్స్ ఇస్తారు. లేదు ఆల్రెడీ ఒక 2-3 స్కెడ్యూల్ ప్యాచింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇన్స్టాలేషన్ ఇవ్వరు, వీక్ డేస్లో పర్ఫామ్ చేస్తారు. వీక్ డేస్లో ఏంటంటే మనకు ఇన్సిడెంట్స్ చేంజెస్ లాట్ ఆఫ్ ఉంటుంది, యూజర్ క్రియేషన్ డీబీ రిఫ్రెష్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. వాటితో పాటు ఇన్స్టాలేషన్ ఉంది అనుకోండి, ఇన్స్టాలేషన్ ఏంటంటే ఒక పర్సన్ ఒక హాఫ్ డే అంతా ఇంకా అదే చేస్తాడు అనమాట, 5 hours పడుతుంది. ఓకే, 4-5 hours పడుతుంది మనకు ప్రాపర్గా అంతా కాన్ఫిగర్ చేయడానికి. మనం ఏంటంటే ఇక్కడ మన ల్యాప్టాప్లో టక కొట్టేస్తాం, కానీ రియల్ టైంలో అంత స్పీడ్గా కాదనమాట. చాలా ఉంటాయి సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసేవి, ప్రోటోకాల్స్ అని అవి అని ఇవన్నీ, అవన్నీ చేంజ్ చేయడానికి టైం టేకింగ్. కాబట్టి వీకెండ్స్లో అయితే ప్రశాంతంగా ఉంటారు కదా, చేస్తారు కదా అని వీకెండ్స్కి ఇస్తారు. ఇన్ కేస్ వీకెండ్స్లో ఏదైనా స్కెడ్యూల్ యాక్టివిటీ ఉందనుకోండి, దే విల్ స్కెడ్యూల్ దట్ టు ద వీక్ డేస్. మామూలుగా ఇన్స్టాలేషన్స్కి మనకు 1 week to 10 days టైం ఉంటుంది. ఓకే, మ్యాక్స్. కొన్ని ఎమర్జెన్సీ చేంజెస్కి ఏంటంటే మనకు 6 hours కావాలి, 8 hours కావాలి అలా ఉంటుంది. కానీ మ్యాక్సిమం ఏంటంటే సింపుల్ చేంజ్ వస్తుంది. సింపుల్ చేంజ్ ఏంటంటే 1 week 10 days టైం ఉంటుంది. సో ఈ 1 week 10 daysలో నీకు ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు చేసుకోవచ్చు. బట్ ఈ రీఫ్రెష్లు కావచ్చు, ప్యాచింగ్లు అవి ఏంటంటే ఒక టైం విండో ఉంటుంది, ఆ టైం విండోలోనే పర్ఫామ్ చేయాలి, ఎందుకంటే డౌన్ టైం అప్పుడే ఉంటుంది కదా. ఓకే అన్న. ఓకే అన్న అది డేటాబేస్ రిఫ్రెష్ కూడా అది రెగ్యులర్ గా చేస్తారా లేదంటే ఎవ్రీ 2 week అదే 2 months? మ్యాక్స్ ఎవ్రీ మండే ఎప్పుడైతే నువ్వు మార్నింగ్ షిఫ్ట్లో ఉన్నావో ఆ రోజు నువ్వు 10 అయినా చేయొచ్చు, 15 అయినా చేయొచ్చు.
మండే ఓన్లీ మ్యాక్స్. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం మండే ఏంటంటే ప్రొడక్షన్తో టెస్టింగ్ సర్వర్లు కావచ్చు, వ్యాలిడేషన్ సర్వర్స్ కావచ్చు, డేటా రిఫ్రెష్ చేయమని అడుగుతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ మండే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మండే అట్లా. కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఏంటంటే ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ అని ఉంటుంది. ఓకే, డిపెండ్స్ అపాన్. Now the second one is steps to perform the patching and standalone SQL server. Standalone అంటే ఐడియా ఉందా మీకు? నేను స్టాండ్ అలోన్ చెప్తున్నా, మీకు అర్థమవుతుందా? స్టాండ్ అలోన్ అంటే ఏం లేదు, సింగిల్ డేటాబేస్ సర్వర్. దానికి ఇంకో కాపీ అంటూ ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు ఇది ఉందా, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ స్టాండ్ అలోన్ అనమాట. ఇది డిలీట్ చేసేసాను అనుకోండి, ఇంకా ఇందులో ఉన్న డేటా కూడా వెళ్ళిపోతుంది, రికవర్ చేయడానికి ఇంకా ఛాన్సే లేదు. ఇది డిలీట్ చేసినా సేమ్, ఇది డిలీట్ చేసినా సేమ్. అదే హై అవైలబిలిటీ ఫీచర్లో ఉన్నాయనుకోండి, స్టాండ్ అలోన్ కాక క్లస్టర్ కావచ్చు, ఇంకోటి, ఆ ఫీచర్లో ఏంటంటే ఇక్కడ డిలీట్ చేసినా ఇంకో సర్వర్లో ఆ కాపీ అనేది ఉంటుంది మళ్ళీ. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏంటంటే మీ ల్యాప్టాప్లో ఉన్నవన్నీ స్టాండ్ అలోన్, నా ల్యాప్టాప్లో ఉన్నవన్నీ స్టాండ్ అలోన్. ఓకే, నా విఎంలో ఏంటంటే స్టాండ్ అలోన్ కాదు, అవి క్లస్టర్ కిందకు ఉన్నాయి. ఒక సైడు ఒక నోడ్ 3లో ఏదైనా చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నోడ్ 4లోకి వచ్చేస్తుంది డేటా నాకు. అవి క్లస్టర్ అనమాట. మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు స్టాండ్ అలోన్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం. క్లస్టర్ టాపిక్స్ అయిపోయినాక మళ్ళీ క్లస్టర్కు ఎలా ప్యాచింగ్ చేయాలో చెప్తాను. ఎందుకంటే క్లస్టర్ అంటే ఏందో తెలియకుండా దాని ప్యాచింగ్ చెప్పాను అనుకోండి, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, ఫస్ట్ నౌ వీఆర్ going to patch the standalone SQL server. First thing, in real time they will give the patch details and all. మనకు రియల్ టైంలో ఏంటంటే ఏ ప్యాచ్ అప్లై చేయాలి ఏంటి అనేది వాళ్ళే ఇస్తారు, సీనియర్ టీం ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇస్తారు. ఓకేనా? కానీ ఫర్ నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ హౌ టు ఐడెంటిఫై ద వర్షన్స్. ఫర్ దట్ ఫస్ట్ ఐఎమ్ చెకింగ్ విచ్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ మై సర్వర్. Select @version. Here SQL Server 2019 RTM. What is RTM? లిస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అన్న. Yeah. సో నా దాంతో ఏది ఇన్స్టాల్ అయింది, SQL Server 2019 RTM ఉంది. సో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, గూగుల్లోకి వెళ్ళిపోయి SQL Server 2019 బిల్డ్ వర్షన్స్ అని కొట్టాలి. ఏ వర్షన్ కావాలంటే 2019 తీసేసి 2017 కావాలంటే 27, 16 కావాలంటే 16, 22 కావాలంటే 22. ఓకే, వెళ్ళిపోయి మైక్రోసాఫ్ట్ బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్లోకి వెళ్ళిపోతాం. సో ఇక్కడ చూడు, మనం ఎక్కడున్నాము, ఇక్కడ ఉన్నాం 15.0.2005, అంతే కదా, 15.0.2005 ఈ వర్షన్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ నుంచి CU1 అప్లై చేస్తే నాది ఇక్కడికి వస్తుంది, CU2 అప్లై చేస్తే ఇక్కడికి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమరు ఈ వర్షన్కి అప్లోడ్ చేయమన్నాడు అనుకోండి, మనకి ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్లో ప్లీజ్ అప్డేట్ ద ప్యాచ్ ఆర్ కేబీ ఆర్టికల్ అని ఉంటుంది. ఇది ఉంది చూడ, కేబీ ఆర్టికల్. ఈ కేబీ ఆర్టికల్ నెంబర్ ఇచ్చి అది ఇన్స్టాల్ చేయమంటారు మనకి రియల్ టైంలో. ఓకే, KB 4527376, ప్లీజ్ అప్లై దిస్ KB 4527376 అన్నాడు అనుకోండి. మనం ఏం చేస్తాం, వచ్చి వాడు ఏదైతే ఇక్కడ అప్లై చేయమన్నాడో దాని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఓపెన్. ఓకే, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. రియల్ టైంలో ఏంటంటే ఈ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసి ఒక నెట్వర్క్ పాత్లో పెట్టి ఉంటారని చెప్పాను. సెటప్ ఫైల్స్ కావచ్చు, ప్యాచ్లు కావచ్చు, అన్నీ. ఓకే, ఫస్ట్ టైం డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు మటుకు డౌన్లోడ్ చేయాలి, సెకండ్ టైం అందుకు ఇంకా అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు ఆ లొకేషన్లో పెట్టేస్తాడు. ఇక టీం మొత్తం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎవ్రీ టైం నో నీడ్ టు డౌన్లోడ్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకో 2019, ఫస్ట్ టైము సీనియర్స్ ఏం చేస్తారంటే టెస్టింగ్ చేస్తారు. ఓకే, 2019 ఇన్స్టాలేషన్ టెస్టింగ్ చేస్తారు. ఓకే, టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక షేర్డ్ లొకేషన్లో ఆ ఫైల్ అనేది స్టోర్ చేసి పెడతారు. Okay, then when we are installing we just need to use that file. If not there, we need to download. Okay, first we need to check the common location of project, whether we have that cumulative update is there or not. So now we need to download this cumulative update. Where we have the download link, go here to the bottom. Here we have some links. See, always click this second link.
Okay, you can find the download link. Click on that, it will get download. Okay, download is started. So already I have downloaded that, so I'm just stopping that. ఓకే, అర్థమవుతుందా? అర్థం కావాలంటే చెప్పండి, మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందన్న. So I have already downloaded that. I stored here 2019 patch. Yeah, see you. So which version they requested to install? It is KB4527376. KB4527376. Go here, right click and run as administrator. Okay, before that what we need to do, first analyze the version build history. మనం ఇందాక వెళ్ళిన పేజ్కి వెళ్ళి ఏ వర్షన్ ఏది అన్ని చూసుకోవాలి. Then download the required service pack or cumulative update if not there. If not there in project common area location. Okay, clear? Okay. Then inform the application users and stop the application. Okay, we need to inform to the application team. They will inform to the application users and they will stop the application. They will inform users and stop the application. Inform the server team to take the OS level backup. Why we need to take the OS level backup? Because if anything goes wrong, they will restore the OS snapshot or backup. Already I mentioned right in the previous example. So what they will do, they will take all the drives, installation binaries, everything. Okay, they will take. Then take the system and user database backup for safe side and run the setup file as admin. Okay, take the system and user database backups. మనం ఏం చేయాలి, సిస్టమ్ అండ్ యూజర్ డేటాబేస్ బ్యాకప్స్ తీయాలి. ఓకే, దెన్ టేక్ ద SQL సర్వీసెస్. యాక్చువల్గా ఇవన్నీ ఏం అవసరం ఉండదు. నేనేం చెప్తున్నా అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం చెప్తున్నా. ఎందుకంటే పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత చాలాసార్లు కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఇది ముందు రన్లో ఉన్నదా లేదా. ఓకే, ఇన్ కేస్ రన్లో లేనిది కానీ రన్ చేసినాం అనుకో పెద్ద ఇష్యూ అవుతుంది. అదే రన్నింగ్లో ఉన్నది స్టాప్ చేసినా పెద్ద ఇష్యూ అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఎలా ఉండదు అలా పెట్టేస్తే మనం సేఫ్ సైడ్. ఓకే, డేటాబేస్ స్టేటస్ చూసుకోమన్నాడు. దెన్ రన్ ద సెటప్ ఫైల్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. Okay, tomorrow is the last class. Then I'm going on vacation. Okay. In vacation period, if I have time, I will connect with you for this one. Yeah, mock interview. Okay. మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఓకే అన్న, క్లాస్ అయితే వద్దులే అన్న. క్లాస్ నేను ఇచ్చే ఇంకా ఫుల్ డ్రైవింగ్లో ఉంటాను, సో నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, ఈ లోపు ఈ స్టాండ్ అలోన్ వరకు మీరు బాగా థరోగా కండి. దెన్ విల్ స్టార్ట్ ద క్లస్టరింగ్ అలా ఆల్వేస్ ఆన్ ఆఫ్టర్ ఐ కేమ్ బ్యాక్. ఓకే ఓకే, రమేష్, రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసావా? చేస్తున్నానన్న, ఇంకా అవ్వలేదు. నేను వెకేషన్ నుంచి వచ్చేసరికి చేసి పెట్టు నీ వరకు. వీళ్ళిద్దరికి ఏంటంటే లోపల ఉన్నారు కదా, ప్రాబ్లం లేదు, అప్లోడ్ చేద్దాం వచ్చాక. ఓకే, ఒక కాల్ తీసుకో, అప్లోడ్ చేసి నీకు అర్థమవుతుంది, చూద్దాం. ఇటువంటి కాల్స్ వస్తాయన్న అంటే రెగ్యులర్గా అలాగా?
వస్తాయి. అంటే ఇంకా మీకు లోపలనే ఉన్నారు కదా, అరౌండ్ 3 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే ఇంకా బెస్ట్ మీకు. ఓకే, ఈలోపు మీకు చదువుకోవడానికి టైం ఉంటుంది. రెజ్యూమ్ పెట్టేయండి, రెజ్యూమ్ పెట్టండి, అటెండ్ అవుతా ఉండండి. ఇతను ఏంటంటే ఎక్సెప్షనల్ కేసు కదా. ఇది చూడండి, సెలెక్ట్ ద ఎస్క్యూఎల్ ఇన్స్టెన్సెస్ వాట్ ఎవర్ need to patch. So here I am selecting all the SQL instances. Okay, these are grayed out because already I have patched these two. అర్థమైందా? ఈ గ్రే అవుట్ ఎందుకు అయిపోయినాయంటే ఆల్రెడీ ప్యాచ్ చేశాను. షేర్డ్ ఫీచర్స్ ఆల్రెడీ ప్యాచ్ అయిపోయినాయి చూడండి. ఓకే, ఈ SQL 2.1 అనే సర్వర్ ప్రైమరీ సెకండరీ ఒకటే ఉన్నాయి, అవి రెండు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం లేదు, ప్యాచింగ్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ లాగే. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాలేషన్లో ఏంటంటే ఇన్స్టాన్స్ నేము, సర్వీస్ అకౌంట్, ఫోల్డర్స్ ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇందులో అది అంతా ఉండదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ దానికి ప్యాచ్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఆటోమేటిక్గా అవి ఏముండవు. ఓకే, అప్డేట్ డన్. ఆఫ్టర్ దట్ స్టెప్స్ డన్. ఓకే, కంప్లీట్ అయిపోయినాక చెప్తా. హరీష్ ఆఫీస్కి వస్తా రేపు? రేపు వస్తానన్నా. వాళ్ళ రూమ్ లో కొంచెం అటు ఇటు సాధకమే టైం సరిపోయింది. ఓకే ఓకే, రేపు నైట్ అన్నా జర్నీ? లేదు ఎల్లుండి మార్నింగ్, డే జర్నీ. నైట్ అసలుకి 5 కార్ తర్వాత వేసుకొని వెళ్ళిపోవడం అన్నా లేకపోతే ఎలాగా? కారే ఫ్యామిలీ, అదే ఫ్యామిలీ మొత్తం కదా. 5 AM టు 7 PM అంతే డ్రైవింగ్. ఓకే, డన్ ఆల్మోస్ట్. Okay, it is still installing. So ఏంటన్నా ఇది? ఇదా, ఇవి ప్యాచింగ్ ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు సమ్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి ఒక్కొక్కసారి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే విండోస్ టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే సర్వర్స్లో క్యాషే ఉంటుంది కదా, క్యాషే క్లీన్ చేస్తూ వస్తుంది.
ఓకే. ఓకే. సో అలాంటి టైంలో మన ఎస్క్యూఎల్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ కొన్ని మిస్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో వెన్ వి మిస్ సమ్ ఫైల్స్ దిస్ ప్యాచింగ్ విల్ గెట్ ఫెయిల్. అర్థమైందా? ప్యాచింగ్ అనేది ఓకే. ఫెయిల్ అవుతుంది. ప్యాచింగ్ ఫెయిల్ అయితే ఎలా ఫిక్స్ చేయాలనేది ఇది డాక్యుమెంట్ అనమాట. అంటే ముందు ఫెయిల్ కావడానికి మనం ఆ ఫైల్స్ ఒకటి డిలీట్ చేయాలి. ఎక్కడన్నా వెళ్ళి డిలీట్ చేసి పెడతాను. టుమారో ఐ విల్ షో దట్ అది ఫెయిల్ అయితే ఎట్లా ఫిక్స్ చేయాలనేది. యాక్చువల్గా ఇది 60 to 70% ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ దే విల్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ యూ ఫేస్డ్ వెన్ యూ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద ప్యాచింగ్? ఓకే. Most of the times we will get the storage related issue, permissions related issue, or .msi, .msp. See here you can see na msi something. Uh, those things. Supporting files anamata. ఓకే. So if we miss some .msi, msp files, the patching will get failed. Then he will ask how to fix that. We need to s- give the thing. Okay, now installation done. రేపు కూడా ప్యాచింగ్ రాశానన్నా. మ్యాక్స్ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ చెక్ ద ఇన్స్టాలేషన్ హిస్టరీ ఫర్ ద summary.txt file. So where you can find the installation history? Go to programming files, MS MSSQL SQL Server, and 160 share. No. 150 అన్న. 150 కదా. So setup bootstrap Log. log. This is the thing. Go here. It is past. What action we perform? We installed KB article this. అర్థమైందా? ఓకే. ఇది ఇన్స్టాల్ చేసామని చెప్తుంది. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ యాక్షన్ రిక్వెస్టెడ్ యాక్షన్ ప్యాచ్. ఇక్కడ ఏంటుంటుందంటే రీబూట్ రిక్వైర్డ్ అని ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ రీబూట్ రిక్వైర్డ్ అని ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే విల్ రిక్వెస్ట్ విండోస్ టీమ్ టు రీస్టార్ట్ ద సర్వీస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. ఓకే, ఓకే అన్న. అర్థమైందా? మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ దానికన్నా ముందు స్టార్ట్ ద ఎస్క్యూఎల్ సర్వీసెస్ అన్నాం. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి, ప్రాబ్లం లేదు. దెన్ వెరిఫై ద డేటాబేస్ స్టేటస్. వెళ్ళిపోయి డేటాబేస్ స్టేటస్ చెక్ చేసినాం. ఓకే, అండ్ వెరిఫై ద వర్షన్. ఇంతకుముందు వర్షన్ ఏమున్నది? 2000.5. ఇప్పుడు మారిందా? 40023 40033. అంటే వాడు రిక్వెస్ట్ చేసిన వర్షన్కి మనము డేటాబేస్ని ప్యాచ్ చేసినాం. క్లియర్? ఓకే. క్లియర్ అండి. సో లైక్ వైజ్ we can patch second one. Where is that second one? సెకండ్ వన్ ఏంటన్నా? అంటే ఇంకో ప్యాచ్ ముందు చెప్పారు విండోస్ అదేనా? కాదు. ఓకే, ఇది అప్లై చేసినాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ 1 month లేదా ఇప్పుడు ఈ సండే ఇది అప్లై చేసినాం. నెక్స్ట్ సండే అగైన్ యూ గాట్ వన్ మోర్ రిక్వెస్ట్ టు అప్లై దిస్ ప్యాచ్. అర్థమైందా? ఇది జనవరిలో వచ్చింది, ఇది ఫిబ్రవరిలో వచ్చింది, ఈ మంత్లో ఇది అప్లై చేసినావు, నెక్స్ట్ మంత్లో ఇది అప్లై చేయమన్నారు. అప్పుడు ఎలా చేస్తావు? సేమ్ ప్రొసీజర్. గో హియర్ అండ్ ఫైండ్ దట్ నెంబర్. గో హియర్, ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేయమన్నాడో ఆ నెంబర్ని చూస్తావు. దెన్ గో డౌన్ అండ్ డౌన్లోడ్ సెకండ్ వన్. ఇది ఓకే. అంతకన్నా ముందు ఏంటంటే ఈ ప్యాచ్లో ఏమున్నది కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు. దిస్ ఆర్టికల్ డిస్క్రైబ్ ద క్యూములేటివ్ అప్డేట్ 2. ఏముంది? ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ప్రొడక్షన్ వర్షన్ ఇది వస్తే అనాలిసిస్ సర్వీసెస్కి వర్షన్కి వస్తుంది అని చెప్తాను. నోన్ ఇష్యూస్ అంటే ఇది. దెర్ ఆర్ నోన్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ ఏజెంట్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ 2019 Q. దిస్ విల్ ఫిక్స్ ఇన్ ద CU3. ఈ CU2 అప్లై చేస్తే ఏజెంట్తో సమ్ ఇష్యూస్ వస్తాయంట, దాన్ని CU3 అప్లై చేస్తే పోతాయని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఏజెంట్ we recommended to skip CU2 and install directly CU3. ఏజెంట్ మన ప్రాజెక్ట్లో ఏజెంట్తో రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకోండి, ఎస్క్యూఎల్ ఏజెంట్తో CU2 వేసుకోవద్దని చెప్తున్నాడు. ఇది చదవాలి. అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ XYZ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఈ ప్యాచ్ చేస్తే ఆ XYZ రిక్వైర్మెంట్ ఆ ఫ్యూచర్ అనేది పనిచేయదని ఉందనుకో, అది అప్లై చేస్తే మనకు ప్రాజెక్ట్ అంతా డిస్టర్బ్ అవుతుంది కదా. అవును. సో ఇది చూడాలి. ఓకే,
So okay, I will install this one. Okay, then I will roll back. అంటే రోల్ బ్యాక్ ఎలా చేస్తామని చూపిస్తా. ఇది సెకండ్ 6075 ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. 6075 6075 స్టెప్స్ అనేవి సేమ్ ఇంకా. ఇది నీకు టుమారో నేను చూపిస్తాను. ఓకే, వచ్చేసి రన్ యాజ్ అడ్మిన్ కొట్టావా, హాట్ ఫిక్స్ ప్యాక్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్. ఇవి మీరు కూడా మీ దగ్గర ఉన్న ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసి చూడండి. డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఎలాగో తెలిసింది కదా. తెలిసిందా? బిల్ట్ రిలీజ్ అని కొట్టేస్తే వచ్చేస్తుంది వర్షన్ నెంబర్ పెట్టి 2019 వర్షన్ 17 వర్షన్. అక్కడికి వెళ్ళాక ఇక్కడ టోటల్ హిస్టరీ ఉంది చూడండి. ఇందులో 2017 పోతే మళ్ళీ 2017, నేను 2019లో ఉన్నా కాబట్టి 2019 రిలేటెడ్ అని కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు కరెంట్ది 29 CU29 నడుస్తుంది. మనం CU 1, 2 వేస్తున్నాం. ఓకే, డైరెక్ట్ CU 1, 2 కాకుండా 29 వేసేసాం అనుకోండి. ఓకే, టోటల్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. చూడండి, ఇది 29. సైజ్ ఎంత ఉంది? 9 GB అన్నది 800 MB. ఇది 1 470 MB ఉంటే 2 537. ఇట్లా పెరుగుతా 29 వర్షన్ వచ్చేసరికి 9 GB దగ్గర. ఓకే, 1, 2 అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ వేసేయచ్చు. ఓకే, అంటే వాళ్ళు మనకి అదే ఏ చేయమంటే చేస్తాం కాబట్టి అంతే సేమ్. మనకంటూ ఇది చేయాలని ఏమి ఉండదు. సో ఇఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ద చేంజ్ ఇన్ ద చేంజ్ వాట్ ఎవర్ ద KB article they requested to install, we will install that. Okay. As a DBA, you have very less scope to take your own decisions. మనం ఏంటంటే చేంజ్ రిక్వెస్ట్ లోనే వచ్చేస్తుంది అన్న. మ్యాక్సిమం ఇన్స్టాలేషన్ దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ చేంజ్ రిక్వెస్ట్లోనే వస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే, యాక్చువల్లీ ఎవరీ ప్రాజెక్ట్ విల్ హైర్ ఏ ఆర్కిటెక్ట్ అంటే ఏం లేదు, ఇఫ్ ఐ స్విచ్ ఫ్రమ్ దిస్ కంపెనీ టు సమ్ అదర్ కంపెనీ యాజ్ ఏ 10+ years of experience guy, they will give some architect role to me. Okay, I need to take the decision which KB article need to install, which server need to install, which version need to install. Okay, actually we used to attend calls regularly with some application team. The application, they are building some Java, .NET, right? When they are building in some version, they will ask, means they will come up with some proposal. We are developing this application on these softwares and this is the workload and all. Based on that, we need to decide, okay, this version of SQL service will be required and this much configuration, this much RAM, CPU is required. All this I need to decide as a architect. అర్థమైందా? ఆర్కిటెక్ట్ డిసైడ్ చేసి ఆ డీటెయిల్స్ ఇస్తే సర్వర్ L1, L2 DBS, L3 DBS, they will perform the actions. Okay, క్లియరా? ఆర్కిటెక్ట్ టెక్నికల్గా ఏం వర్క్ చేయడు. ఆర్కిటెక్ట్ ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ టీమ్ వాళ్ళతో వీళ్ళతో డిస్కస్ చేసి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ అన్ని తీసుకొని ఏది ఇన్స్టాల్ చేస్తే బెటర్ అవన్నీ డిసైడ్ చేస్తాడు. దే విల్ పర్ఫార్మ్ ద థింగ్ ఫస్ట్ అండ్ టెస్ట్ సర్వర్. ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ ఫైన్, దే విల్ క్రియేట్ ద చేంజ్ రిక్వెస్ట్. ఇన్ ఎవరీ ప్రాజెక్ట్ వి విల్ క్యారీ సమ్ టెస్ట్ సర్వర్స్. కొన్ని టెస్ట్ సర్వర్లు ఉంటాయి, సేమ్ లైక్ మన ల్యాప్టాప్స్ లాగే అనమాట. ఇంకా ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, ఏదైనా అన్ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, ఏదైనా డిలీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, టెస్టింగ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి డిఫరెంట్. మళ్ళీ టెస్టింగ్ సర్వర్స్ ఏంటంటే ప్రాజెక్టు అప్లికేషన్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి, అవి డిఫరెంట్. టెస్ట్ సర్వర్స్ అంటే డమ్మీ సర్వర్స్ అనమాట. అందులో ఏముండదు, ఓన్లీ సర్వర్స్ ఒకటి ఉంటాయి, అందులో మనకి ఏం కావాలంటే ఇన్స్టాల్ చేస్తుండొచ్చు. టెస్టింగ్ సర్వర్స్ అంటే ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ నుంచి డేటా తీసి రిఫ్రెష్ చేస్తాం కదా, అవి టెస్టింగ్ సర్వర్స్.
ఓకే. రెండిటికి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఓకే, టెస్ట్ సర్వర్స్ వేరు, ఈ టెస్టింగ్ సర్వర్స్ వేరు. ఇవేంటంటే జస్ట్ డమ్మీ సర్వర్స్ లాగా పెట్టుకుంటారు అనమాట. ఏదైనా చెక్ చేయడానికి న్యూ వర్షన్ ఎస్క్యూఎల్ వచ్చింది, అందులో ఏం ఫీచర్స్ ఉన్నాయో తెలియాలంటే ఆ టెస్టింగ్లో వేసేసి విల్ చెక్. ఓకే అన్న. ఓకే అన్న. ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఇన్‌స్టాల్ చేస్తున్నా కదన్న! ఇన్‌స్టాల్ చేసినప్పుడు ఫీచర్స్ కూడా యాడ్ చేస్తామా? లేదంటే యాడ్ లేదు చేయమా? లేదు, ఫీచర్స్ ఏం కావు. ఇది జస్ట్ మనం సియు కదా, సియులు ఏం కావు. ఆ! ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు నీకు ఫీచర్ సెలెక్షన్, డ్రైవ్ సెలెక్షన్ అడుగుతుంది. ఇది జస్ట్ ఓకే. సెక్యూరిటీ బ్యాచ్ అప్డేట్ చేస్తున్నావు, ఏం అడగదు, ఏం ఓకే. చేయలేదు కూడా. హ్మ్. సమ్వేర్ ఐ గోయింగ్. సో నెక్స్ట్ అన్ఇన్స్టాలేషన్ స్టెప్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. ఐ విల్ హైలైట్ విత్ సమ్ డిఫరెంట్ కలర్. ఓకే, ఫర్ దిస్ గో టు కంట్రోల్ ప్యానల్. ఇట్స్ లైక్ అవర్ ఓకే కంట్రోల్ ప్యానల్. చూద్దాం, ఎప్పుడు అన్ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, ఇప్పుడే ట్రై చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఆ ఛాన్స్ రాలేదు, అన్ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు. అదే అన్‌ఇన్‌స్టాల్ కన్నా డిలీట్ చేస్తే అయిపోద్ది కదన్న! ఏం డిలీట్ చేస్తావు? అంటే అదే అంటే మనకు అవసరం లేదంటే అంటే మీరు ఇప్పుడు అన్‌ఇన్‌స్టాల్ చేస్తున్నారు కదా! ఏమని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా? అదే సెక్యూరిటీ ఇక్కడ ప్యాచ్ ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేసామో అది అన్ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. అది డిలీట్ అంటే ఇన్స్టాల్ చేసిన దాన్ని ఏదైనా ఫైల్ అయితే డిలీట్ చేస్తావు, ఇన్స్టాల్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ని ఎలా డిలీట్ చేస్తావు? ఓకే. ఓకే, వ్యూ ఇన్స్టాల్ అప్డేట్స్కి పోతే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి మొత్తం. ఇన్స్టాల్ వచ్చిందా? ఇన్స్టాల్ చేసింది ఇది హాట్ ఫిక్స్ సంథింగ్ కేబీ 7376 కదా, 7376. దాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తాం 1 by 1. యాక్చువల్గా ఏదైనా ఫెయిల్ అయితే అన్ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఏదైనా రోల్ బ్యాక్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ సక్సెస్ అయితే అవసరం లేదు. అంటే ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక హాట్ ఫిక్స్ వేసావు, లేదా సియూ వేసేసినావు, వేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ స్లో అయిపోయింది, లేదా అప్లికేషన్ సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయలేదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తావు? రీసెర్చ్ చేసేదానికన్నా ఫస్ట్ రోల్ బ్యాక్ చేస్తే బెటర్ కదా. సో ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా రోల్ బ్యాక్ చేస్తాం, తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని టెస్ట్ సర్వర్లో వేసుకొని ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అనేసి దానికి బ్రేస్ చేసుకొని అప్లికేషన్లో సమ్ చేంజెస్ చేసి మళ్ళీ వస్తాం. ఓకే. ఓకే, మీరు కూడా ఏంటంటే మీ మీ 2017 కదా మీదంతా ఇన్స్టాల్ అయింది, 19. 19 అన్నాను. 19 అన్న. సో ఇవి డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయండి. అట్లీస్ట్ 1 or 2 KB ఆర్టికల్స్ అన్న ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఫస్ట్ 1 ఇన్స్టాల్ చేయండి, తర్వాత 5 ఇన్స్టాల్ చేసి చూడండి. అంటే 2, 3, 4 ఇన్స్టాల్ చేయకుండా డైరెక్ట్ 5కి వెళ్ళండి. ఓకే అన్న. బిల్డ్ బ్యాచ్ అని చెప్పి కొట్టాలి కదా అన్న, అది ఎంటర్ చేయాలి. 2019 బిల్డ్ వర్షన్స్ అని కొట్టు. నీకు 2019 అయితే 17 అయితే 17 బిల్డ్ వర్షన్స్ అని కొట్టేసి. ఓకే అన్న. సో ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్స్, MS SQL సర్వర్ 150, సెటప్ బూట్స్ట్రాప్, బ్లాగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ 942. ఇంకా రాలేదు. ఇది కంప్లీట్ అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ లాగ్ మారుతుంది.
బీ కేర్ఫుల్ వైల్ పర్ఫార్మింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. ఎందుకంటే ఇవి రీస్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదా, ఇప్పుడు బ్యాకప్ ఇలాంటివి ఏంటి యూజర్ క్రియేషన్స్ వల్ల పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఉండదు. డిబి రిఫ్రెష్ కావచ్చు, ప్యాచింగ్, స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా స్టాప్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే రిక్వెస్ట్ టు స్టార్ట్ ఆన్ వన్ సర్వర్, ఇఫ్ యూ రాంగ్లీ స్టాప్ సర్వీసెస్ ఆన్ అదర్ సర్వర్, ఇట్ విల్ బి ద ఇష్యూ, రైట్? సో 1-2 సార్లు సర్వర్ నేమ్ చెక్ చేసుకోవాలి, 1-2 సార్లు ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ చెక్ చేసుకొని కరెక్ట్ ఇన్స్టాన్స్ వాడు ఇచ్చిన కరెక్ట్ టైంలో స్టార్ట్ చేయాలి. మనం ఏంటంటే అంటే ఆ టైం జోన్ డిఫరెంట్ ఉందనుకోండి, అది కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలి ఏ టైం జోన్లో ఉంది, మనం ఏ టైం జోన్లో ఉన్నాము. సో ఆ టైంకి పర్ఫామ్ చేయాలి యాక్టివిటీ. సో మ్యాక్సిమం మిస్టేక్స్ అనేవి ఇక్కడ చేస్తారనమాట, టైం జోన్ కన్వర్షన్లో మిస్టేక్స్, లేదా రాంగ్ సర్వర్లోకి వెళ్ళి పర్ఫామ్ చేయడం ఇట్లా. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్. ఎందుకంటే మేము మ్యాక్సిమం ఎస్కలేషన్స్ వాటి మీద వర్క్ చేస్తాను కాబట్టి చెప్తున్నా. L1 L2 ఏంటంటే వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు, వాంటెడ్గా ఏం చేస్తుండరు, వేరే సర్వర్లో రీస్టార్ట్ చేయాలనేసి వాళ్ళకేం సరదా కాదు కదా, రైట్? మీరు చెప్పినట్టు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదన్న. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి. మనం కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ప్రాపర్గా ఏ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతున్నామో అన్నీ వాడు ఇచ్చిన చేంజ్ రిక్వెస్ట్ తోటి కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి. వన్స్ అంటే ఆ చేంజ్ రిక్వెస్ట్లో ఏ సర్వర్ ఇచ్చాడు, ఏ టైంకి చెప్పాడు, డేటు, టైం జోన్ కరెక్ట్గా. టైం జోన్ వల్ల అయితే నేను ఎన్నిసార్లు ఎస్కలేషన్స్లో ఉన్నా అన్నిసార్లు చాలాసార్లు మిస్టేక్ చేశారు. ఇప్పుడు L1 L2s వస్తారు కదా, వాళ్ళు ఏంటంటే చిన్న ప్రాజెక్ట్లో చేసి ఉంటారు, అక్కడ అన్ని ఐఎస్టీలోనే ఉండి ఉంటాయి. వన్స్ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసరికి కొన్ని యూకేలో ఉంటాయి సర్వర్లు, ఓకే, కొన్ని యుఎస్లో ఉంటాయి. యుఎస్ సర్వర్స్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆ టైం జోన్ కన్సిడర్ చేస్తాం, అంతే కదా. ఓకే. సో అవి కూడా మనం కొద్దిగా ఈ చిన్నవే, కానీ ఏంటంటే వాటి వల్ల పెద్ద ఇష్యూస్ క్రియేట్ అయ్యాయి. అంటే వాళ్ళు రాంగ్ టైంలో వెళ్ళిపోయి యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేసేవాళ్ళు. ఒక 3-4 టైమ్స్ అయ్యింది అట్లా. ఓకే, సర్వర్ నేమ్స్ ఏంటంటే ఎలా ఉంటాయంటే, సర్వర్ నేమ్స్ రియల్ టైంలో అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఇలాగే ఉండాలని కాదు. ఇప్పుడు యూకేలో ఉందనుకో సర్వరు, యూకే అనే ఉంటుంది, అంటే కొన్ని ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒకటి ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, VSSI 01, ఇది ఏంటంటే VSSI 01 అనేది డేటా సెంటర్ కోడ్ ఉంటుంది. అది ఏ డేటా సెంటర్లో, యూకేలో ఈ VSSI 01 అనే డేటా సెంటర్లో ఈ సర్వర్ ఉందని. ఆ డేటా సెంటర్ ఎక్కడుందో మనకు తెలియదు. ఓకే, తర్వాత P01 అనేది ఇది ప్రొడక్షన్. ఓకే, ఇదే టెస్టింగ్ సర్వర్కి ఎలా ఉంటుందంటే V01 అని ఉంటుంది, అంతే. డిఫరెన్స్ ఏముంది, ఒక్క లెటర్ అంతే. క్లియరా? సో మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, V01లో చేయమన్న యాక్టివిటీని వెళ్ళి P01లో అయితే P01లోది V01లో చేసేస్తారు బై మిస్టేక్. ఇక్కడికి వెళ్ళామనుకోండి, రన్ వెళ్ళి MSTSC ఉంటుంది. MSTSC అంటే RDP తీసుకునేది ఇది. సో మనము ప్రీవియస్గా కనెక్ట్ అయి ఉంటాం కదా, ఆ సర్వర్ నేమ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి, ఇట్లా హిస్టరీలో ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఇది యూకే VSSI 1 కొట్టంగానే అక్కడ నేమ్ డిస్ప్లే అవుతుంది కదా కింద, ఇంకా క్విక్గా ఏం చేస్తారంటే V బదులు P వేరే సర్వర్ రాంగ్గా సెలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు యాక్టివిటీకి. ఇంకా సో అట్లా స్మాల్వి అవి అవాయిడ్ చేయాలంటే మీరు కొద్దిగా కాషియస్గా 1-2 సార్లు చెక్ చేసుకోవాలి, పర్ఫామ్ చేయాలి. ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది. సో నా టైం ఎక్కువ తీసుకుందన్న ఇన్స్టాలేషన్. ఓకే, చూడు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, పాస్డ్ బట్ రిపోర్ట్ రిక్వైర్డ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి,
we need to ask server team to reboot the server. ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసినాం 6075ని ఇన్స్టాల్ చేసినాం. 6075 అంటే ఇది సెకండ్ CU2. క్లియరా? నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, మనం ఇన్స్టాల్ చేసినాక కస్టమర్ వద్దు మనకు రోల్ బ్యాక్ చేయండి అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, కంట్రోల్ ప్యానల్ ఇప్పుడు అన్ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, చూద్దాం. మ్యాక్సిమం ఏంటంటే టెస్టింగ్లో ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాతే వస్తారు కాబట్టి మ్యాక్సిమం అన్ఇన్స్టాల్ చేయమన్నారు. ఇన్ కేసు అడుగు రోల్ బ్యాక్ అంటే అన్ఇన్స్టాల్ అన్నా? అంటే రోల్ బ్యాక్ అంటే ఏం లేదు, ప్రీవియస్గా ఎలా ఉన్నదో అలాగ చేసి పెట్టడం అంతే. ఇంకా ఓకే. 36075 ఆడానికి అనిపిస్తుందా? 36075 ఇప్పుడు ప్యాచింగ్ చేయడానికి 6 hours 7 hours పడుతుందన్న. ఓకే, అంటే టూ టీమ్ మెంబర్స్కి ఇస్తారు లేకపోతే సింగిల్ పర్సన్కి చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అసైన్ చేస్తారు? సింగిల్ పర్సనే, 1-2 సర్వర్లు ఇస్తారు అంతే. 1/2 hour to 1 hour ఉంటుంది, 1/2 hour అట్లా ఇస్తారు టైం, లేదా 1 hour. ఈ 1 hourలోనే నువ్వు ఇదంతా మెయిల్స్ అన్ని ముందే ఏం చేస్తావు అంటే, నేనైతే ఏం చేస్తా అంటే ముందే డ్రాఫ్ట్ చేసి పెట్టుకుంటా, స్టార్ట్కి లేదా కంప్లీషన్కి అన్నిటికీ. సో యాక్టివిటీ అయిపోగానే ఆ మెయిల్స్ వర్డ్ ప్యాడ్లోంచి ఈమెయిల్ దాంతో చేసేస్తాం. మనకి ఏంటంటే ఈమెయిల్ రైటింగ్లోనే ఈమెయిల్ రైట్ చేసేటప్పుడు అంటే సర్వర్ నేము, డేటాబేస్ నేము, వాటి స్టేటస్, స్క్రీన్ షాట్లు అన్నీ తీసుకురావడమే మనకు పెద్ద పని అవుతుంది, అంతే కదా. సో నేనేం చేస్తాను, వర్డ్లో యాక్టివిటీ అంటే చేంజ్ రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది కదా, చేంజ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ వేసేసుకొని దాంతో ఏమైనా స్క్రిప్ట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఆ స్క్రిప్ట్స్ అన్నీ పెట్టుకుంటా. తర్వాత ఈమెయిల్స్ పెట్టుకుంటా. డైరెక్ట్ ఇంకా యాక్టివిటీ అయిపోకముందే టకటగా కొట్టేయడం. క్లియరా? సో మనం ఇప్పుడు CU2ను అన్ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. ఇక్కడ CU2 ఏంటి, 6075, ఇది 6075 కనిపించిందా? సో గో అన్ఇన్స్టాల్, దట్స్ ఇట్. సో బిఫోర్ దట్ వర్షన్ చూడండి ఒకసారి, మారింది కదా. ఇప్పుడు 3.23 ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఎక్కడికి పోయింది, 6075 13.40, 6075 13.40 వచ్చిందా? CU2 వచ్చింది కదా, వచ్చిందండి. ఇప్పుడు రోల్ బ్యాక్ చేస్తున్నాం. రోల్ బ్యాక్ ఏం లేదంటే ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ స్టేట్కి తీసుకెళ్ళడం అంతే. ఓకే. సో మ్యాక్సిమం ఏంటంటే మనకు షార్ట్ టైం ఉంటుంది. షార్ట్ టైంలో మనం పర్ఫామ్ చేయాలంటే ముందే ఆ చేంజ్ రిక్వెస్ట్ ఏంటి, ఏ సర్వరు అన్నీ చెక్ చేసుకొని ప్రాపర్గా మనం ఒక వర్డ్స్ పెట్టుకోవాలి. వర్డ్ ఏంటంటే వర్డ్ డాక్యుమెంట్, ఆ చేంజ్ రిక్వెస్ట్కి ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఎలా పెట్టుకుంటానంటే, నేను జస్ట్ ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే ఐ హ్యావ్ వన్ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ CH00, ఇది ఒక నెంబర్ అనుకో, చేంజ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్, దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ వేసేస్తా. ఇంకో వర్డ్ డాక్యుమెంట్, ఓకే. ఈవెన్లో ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఒక డేట్ పెట్టుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు ఏంటి, 12/02/24 అనుకో. ఓకే, ఇవే మనకేం అవసరం లేదు, 1 or 2 days తర్వాత డిలీట్ చేసేయడమే అంతే. క్లియరా? సో ఈ చేంజ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ, ఈ చేంజ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం. సో ఏది పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఆ చేంజ్లోకి వెళ్ళిపోయి టకటక్క ఈమెయిల్స్ కావచ్చు, స్క్రిప్ట్స్ ఏమైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంటే స్క్రిప్ట్స్ అన్నీ. సో పాస్డ్ బట్ ఫెయిల్, ఏ కంప్యూటర్ రీస్టార్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, మనకేంటంటే అన్ఇన్స్టాలేషన్ కావడం లేదు, ఎందుకంటే రీస్టార్ట్ కావాలంటుంది. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఓకే. ఇక రీస్టార్ట్ పెండింగ్ ఉంది కదా అందుకు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే అన్ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇది క్లియర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రీస్టార్ట్ చేస్తేనే అది అన్ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకేనా? రీస్టార్ట్ చేస్తే కాల్ డిస్కనెక్ట్ అవుతాము. కెన్ వి కనెక్ట్ ఆఫ్టర్ రీస్టార్ట్ ఆర్ హౌ? దట్ ఈస్ ఫైన్. అన్ఇన్స్టాలేషన్ ఫైనా లేకుంటే చూపియాలా? హలో ఏంటన్నా అన్నారు? అన్ఇన్స్టాలేషను
అంటే ఇప్పుడు డిస్కనెక్ట్ అయిపోయి రీస్టార్ట్ చేసి అన్ఇన్‌స్టాల్ చేసి చూపియనా? లేకుంటే మీరు కంట్రోల్ ప్యానెల్‌కెళ్ళి అన్ఇన్‌స్టాల్ చేయడం అనేది ఓకేనా? అదేం లేదు. కంట్రోల్ ప్యానెల్‌కెళ్ళి అన్ఇన్‌స్టాల్ కొట్టేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా అయిపోద్ది. ఆ కంట్రోల్ ప్యానెల్‌కెళ్ళి చేయండి అన్న. అది ఈజీ కదా. Okay, I am disconnecting. Please rejoin the call. I will rejoin the call. Okay. ఓకే.